advaringer mod alt muligt. Rygning og alkohol. Men ikke mod det, der er farligst. Kærligheden burde faktisk komme med en advarsel skrevet henover. Kærligheden kan slå dig ihjel. 결혼을 앞둔 딸에게 사랑에 대한 조언을 하는 형사인 아버지가 있습니다. Han blev aldrig dømt for at have kørt hende. Måske så var det et uheld. Det kan du ikke vide. 3 nætter før hun bliver, der får Christian en sms. Klokken 03:55. 사실 사랑에 대한 조언이라기보단 자신이 맡았던 사건에 대해 이야기하며 사랑의 위험성에 대해 이야기해 주는데요. 과연 그가 말하는 사랑의 위험성은 무엇일까요? 영화 러빙 어덜츠 시작합니다. Er du klar til det? Ja. Og sammen med sin ven Peter havde han som hurtigt voksede og blev stort musikalsk. Vundet utallige konservatorier. 몸이 아픈 아들 요한을 위해 교회에서 생활하고 있던 부부 크리스티안과 레오노라. 이 두 사람의 관계는 아들을 위해 함께 살고 있지만 사실상 짝이 식어버린 관계인데요. 남편 크리스티안은 그런 틈을 타 회사 여직원과 사랑에 빠져 깊은 관계까지 맺어버립니다. 하필 둘의 사랑 나누기 장면을 정면으로 목격해버린 레오노라. Leonora, lidt tid til at tænke over. Jeg tror, jeg har mistet mig selv. 뻔뻔한 남편 크리스티안은 추궁하는 레오노라에게 헤어지자고 말하는데요. 이에 분노한 레오노라. Jeg går til politiet nu. Hvad jeg skulle. 감히 바람을 펴놓고 헤어짐까지 말해? 용서할 수 없던 레오노라는 크리스티안을 협박하기 시작합니다. Med kursen og scoret kast. Vi pressede kursen ned og tjente på. Hvad er dig, der? 아들의 수술비를 위해 불법을 저질렀던 크리스티안. Find en gammel veninde, der kan støtte hende. 눈에는 눈, 이에는 이. 레오노라의 약점을 잡아 뒤통수를 칠 계획을 짜던 크리스티안은 뜻밖의 진실과 마주하는데요. Han døde. Det var forfærdeligt. Han faldt ned fra klinten. At Leonora skubbede ham. Mike, han ville gå fra dig, fordi han havde mødt en ny midt pludseligt. De siger, du slog ham ihjel. At man ikke må forlade dig. 살짝 눈이 돌아 있던 레오노라를 눈치챈 크리스티안은 결국 그녀를 죽이기로 결심합니다. 과연 깔끔하고 신속하게 처리해버릴 수 있을까요? Bitch. 덴마크 영화 러빙 어덜츠는 6세부터 배우 활동을 하던 바르바라 로텐보르 감독의 작품인데요. 그저 그런 불륜 영화이겠다 싶었지만 생각보다 흥미롭게 진행되는 스릴러 영화입니다. Du kan godt forstå, hvorfor vi skal mødes her. 불륜 피해자인 아내 레오노라의 숨겨진 과거로 인해 한층 더 타이트해지며 몰입감이 올라가는데요. Mit liv i fare. Du har reddet ham. Det kan kun ske, hvis du gør mod hende, som du vil gøre mod mig. Med truslen mod os. Leonora, hun fortalte mig om din ungdomskæreste fra dig, fordi han havde mødt en ny midt pludseligt. De siger, du slog ham ihjel. 아내를 죽이려던 크리스티안이 아내의 과거 파헤치기가 생각보다 쉽게 풀려 휘스러운 상황이지만 원체 무서운 여자의 모습이기에 오히려 몰입감이 올라가더라고요. 또한 남편의 불륜 사실이 멍청한 불륜녀 세니아가 새벽 4시에 보낸 문자만 아니었어도 몰랐을 것이라는 느낌적인 느낌의 상황들도 조금은 당황스러웠습니다. Fuglene vækkede mig klokken 4. Det er ikke bare mig. Men læste du ikke min besked? 좀 더 치밀하게 숨기다 극적으로 들키는 게 좋지 않을까 싶은데요. 제가 한국 드라마에 너무 빠져있는 것 같죠? Kærligheden kan slå dig ihjel. Han blev aldrig dømt for at have kørt hende. Det var min Og far. har opklaret så mange sager for. 한편 형사로 보이는 남자가 누군가에게 크리스티안과 레오노라의 이야기를 하는 것이 진짜 범인의 흔적을 찾기 위함인가 싶었는데요. Hvordan ser ud? Det er den smukkeste. 하지만 더 반전은 그저 결혼식장에서 결혼을 앞둔 자신의 딸에게 사랑 때문에 무슨 일이 벌어질지도 모르니 주의하라는 경고의 대화였습니다. 불륜이 일어날 수도, 그로 인해 가정을 지키기 위해 살인이 일어날 수도 있다는 건가요? 한국에서 볼 수 없는 새로운 결말로 마치 교훈을 주기 위해 만든 영화 같기도 하네요. 죽이고 싶을 정도의 원수 같은 부부이기도 하지만 한편으로는 세상에서 둘도 없는 공범이 되기도 하고 정인지 끈끈한 가족애인지 알 수 없는 감정에 휩싸인 두 남녀가 불륜으로 떠들썩했지만 어느 순간 제자리를 찾아가는 영화 러빙 어덜츠. Jeg blev medskyldig. Man skal have et alibi. Det havde jeg også den aften. 영화에서 가장 인상 깊은 부분은
아내의 과거 이야기가 수면 위로 올라오며 돌변하는 레오노라의 눈빛과 잔뜩 겁을 먹고 레오노라의 공범이 될 수밖에 없었던 크리스티안의 모습입니다. 레오노라는 학창시절 마이크와 사귀고 있었는데요. 하지만 지금의 크리스티안처럼 바람을 피우고 있었던 마이크. 이에 분노한 레오노라는 절벽 위에서 마이크를 밀어 죽여버립니다. 하지만 소문만 무성할 뿐 확실한 알리바이로 인해 레오노라는 범인이 되지 않았는데요. Når der ikke er andre muligheder, når det er trængt helt op i, så bider det fra sig. 이 사실을 알게 된 크리스티안은 자신 역시 마이크처럼 죽을 수도 있기 때문에 레오노라를 먼저 죽이려고 했었죠. 물론 늘 조깅을 하던 곳에 레오노라와 같은 옷을 입은 다른 집 여자를 죽였지만요. Det var utroligt så hurtigt, du havde fået måden til. Klienten fandt optagelsen frem for år. Det var mig, der skulle have været der. 결국 크리스티안이 자신을 살해하려던 것을 알게 된 레오노라는 불륜 여인 세니아를 죽이라고 지시하는데요. 직접 설계까지 해주며 알리바이를 철저하게 만들어내는 레오노라. Glem det, Christian. 하지만 찐사랑이었던 걸까요? 세니아를 죽이러 간 크리스티안은 관계를 해버립니다. Jeg vidste du ikke kunne. 이미 모든 걸 예상하고 있던 레오노라는 직접 세니아를 죽이고 시체까지 없애는데 성공하는데요. Nu gør vi det her. Sammen. For Johan. 이로써 다시 사랑하는 아들과 함께하는 부부의 모습으로 돌아온 레오노라와 크리스티안. Lad os gå videre, Holger. 영화 러빙 어덜트는 사실 반전에 반전이 있는 영화라는 생각이 듭니다. Så vil knoglerne stadig være tilbage. Har du noget, der kan være i en taske? 레오노라와 크리스티안의 살인 모습은 사실 형사의 추리 속 이야기인데요. Jeg er da bare realist. 진실인지 거짓인지는 나오지 않았죠. 그저 불륜을 하고 있던 사실. 그리고 살인사건으로 인해 부부를 찾아갔던 형사는 사랑의 위험성을 이야기해주기 위해 딸아이에게 상상 속 이야기를 풀어낸 것입니다. 어떤 이야기가 진실인지 거짓인지 알 수는 없지만 흥미로운 추리 이야기로는 아주 훌륭했습니다. Du kan godt forstå, hvorfor vi skal mødes her. 레오노라 역을 맡은 배우님의 소름 끼치는 눈빛에도 오늘 밤 잠들 수 있는 분께도 추천하는 영화 러빙 어덜트였습니다. Kærligheden er farligere end sit ry og rygte. Er du klar til det? Jeg er klar. 오늘도 재미있게 보셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.